वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। साध संगत जी, जदों भी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ आओ, जिन्नी वारी भी आओ, एक वारी जरूर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड विखे चरण पा के जाओ और अपनियां अखां दे नाल आके वेखो किवें इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। इत्थे प्यारिओ दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल चल रहा है, जिस स्कूल दे विच बच्चियां नूं दोवें तरह की पढ़ाई, गुरमत की पढ़ाई भी और दुनियावी पढ़ाई भी करवाई जा रही। CBSE स्कूल है और बिल्कुल नॉर्मल जियां फीसां बच्चियां कोलों लईआं जांदियां ने। इस तो इलावा इस जगह के उत्ते बाबा दीप सिंह हैल्थ केयर चैरिटेबल हस्पताल चल रहा है, जिस हस्पताल दे विच 20 रुपए की पर्ची दे विच 2 दिन की दवाई और जिन्ने भी इलाज ने इक्को छत थले हो रहे हैं। दंदां दे इलाज, अखां दे इलाज, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और इस तो इलावा बच्चियां दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं, स्किन दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर इत्थे बैठते हैं और जिन्ने भी इलाज ने इक्को छत दे थले बिल्कुल लागत मुल दे नाल हो रहे। और अपनी अखां नाल आके वेखो किवें तुहाडे किणके किणके दे नाल गुरु बाबा नानक जी की रसोई चल रही, जिस रसोई दे राहीं तकरीबन 2500 तो भी वध प्रेमी रोज़ प्रशादा छकते हैं। इस तो इलावा गुरु बाबा नानक जी की चलती फिरती रसोई, जिस रसोई दे राहीं रोज़ाना कदी किते जिथे जिथे भी लोड़ होंदी है उस गड्डी दे राहीं प्रशादा पानी तैयार करके लोड़मंद थावां ते पहुँचाया जाता है। इस स्थान के उत्ते बाबा दीप सिंह फ्री टिफन सेवा चल रही, जिस सेवा के राहीं वो बजुर्ग जिन्ना बजुर्गों नूं बच्चियां ने घरों कढ़ दिता। असी जिहड़े सुणदे हां रोज़, असी इहो जी गलती नहीं करनी, पर जिन्हां ने अणजाण पुणे दे विच गलती कीती, अपने बजुर्गों नूं घरों कढ़ दिता। प्यारिओ खाण नूं उन्हां दे कोल कुछ नहीं, इत्थों तक छत भी नहीं कईयां दे कोल। उन्हां दे घरां दे विच दोपहर दे वेले टिफन विच पैक करके 2 वेले दा लंगर रोज़ पहुँचाया जाता है। और तुहाडे दित्ते दसवंध दे नाल प्यारिओ हर महीने विधवा बीबियां नूं फ्री राशन देण दी सेवा भी हुंदी। और इसे स्थान दे उत्ते बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही, जिस अकैडमी दे राहीं बच्चियां नूं गुरमत की सिੱਖਿਆ, तबले की सिखलाई, कीर्तन की सिखलाई, गुरबाणी की संथਿਆ, अमृत वेला संभालना, संध्या का समा संभालना, जीवन उच्चा सुच्चा, किरदार उच्चा सुच्चा किवें करना है, ये सारी सिੱਖਿਆ दी जाती। और इस तो इलावा जो तुसी किणका किणका दिंदे हो, तुहाडे किणके किणके नाल बिल्कुल दूजा यूनिट बिल्कुल नाल ही राम तीरथ रोड के बिल्कुल नाल ही दूसरा यूनिट जिथे जी दया परवान पार्क की उसारी चल रही। TV स्क्रीन के उत्ते सारियां वो तस्वीरां चल रही ने। ये जी दया परवान पार्क दे विच जिथे पंछियां नूं दाणा पाउणा, खाना पाउणा, ये काम होया करेगा। उत्थे बीमार पंछियां दे इलाज का हस्पताल भी इस जगह के उत्ते सरां दी उसारी कि जदों भी संगतां बाहरों आउण दर्शन करन गुरु रामदास जी के घर दे, बाबा दीप सिंह जी के घर दे, ते संगतां इत्थे आके रिहाइश करन। स्टेशन तो एयरपोर्ट तो संगतां दे आउण वास्ते इत्थे गड्डियां दा भी प्रबंध हो जाएगा, जो गड्डियां तुहानूं बाद विच दरबार साहब दर्शन करा के फिर इत्थे ले आया करनगियां। ये सरां भी बन रही। इस तो इलावा इसे स्थान ते बाबा दीप सिंह साहब जी के नाम का वड्डा गुरु घर गुरुद्वारा साहब भी और वड्डा दीवान हाल, जिस दीवान हाल दे विच 8 तो 10 हज़ार संगत के प्रेमी बह सकन, एडा विशाल दीवान हाल, उहदी भी कार सेवा प्रारंभ हो चुकी है। हुण मेरी निम्रता सहित बेनती सुनियो, ये जिन्नी भी कार सेवा चल रही है ये हो तुहाडे किणके किणके नाल दसवंध दे नाल रही है। और ये मेरी बेनती प्यारिओ, कोई भी प्रेमी, कईयां दे मन दे अंदर भावना हुंदी है साडे बच्चे दा जन्मदिन या साडी मैरिज एनिवर्सरी है, असी एक दिन दी गुरु बाबा नानक जी दे रसोई दे विच लंगर दी सेवा लैनी। लंगर दी सेवा जो कोई प्रेमी एक दिन दी करना चाहुंदा होवे, वो भी डिटेल किन्नी सेवा है तुहाडे TV स्क्रीन दे उत्ते चल रही है। और इस तो इलावा जे तुहाडे मन दे विच ये उत्साह जागे कि असी जो बजुर्गों के लिए टिफन की सेवा हुंदी है, 2 वेले का लंगर जाता टिफन विच पैक हो के, कोई महीने की सेवा करनी चाहे एक परिवार की, वो भी तुहाडे TV स्क्रीन के उत्ते सेवा चल रही है, जो आप जी महीने की सेवा भी अपनी झोली च पवा सकते हो। इस तो इलावा जिहड़े हर ऐतवार ते ऐतवार चुपहरा जप तप समागम होंदे ने, जां 27 तरीक नूं चुपहरा हुंदा है, उहदे विच कोई लंगरां दी सेवा करनी चाहे वो भी डिटेल चल रही। ते इस तो इलावा प्यारिओ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦਾ FCRA ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Google Pay, Paytm, PhonePe ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 98150 99513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਮਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ
इशारा बापू जी दा समझ लिया करो। गुरु रामदास गुरु नानक किधरे खोर नहीं, बाबा दीप सिंह जी किधरे खोर नहीं, उसे जगह दे उत्ते आप निवास करके बैठे होंदे ने। है जी, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। किड्डी भावना दे नाल तुसी दूरों दूरों हजारां हजारां किलोमीटरां दा पेंडा तय करके भी कई आउंदे ने, हजारां हजारां किलोमीटरां दा। तुहाडे सारियां दे प्यार नूं नमस्कार। गुरु रामदास जी दा, बाबा दीप सिंह साहिब जी दा ये जो संगत रूपी परिवार, गुरु बाबा नानक जी दा आगमन पुरब मनाउण वास्ते इस पावन पवित्र अस्थान बाबा दीप सिंह जी दे घर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीरथ रोड विखे एकत्रित होया हो रहा है। और बेअंत परिवारक मैंबर इस समय साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल, फेसबुक पेज भाई अमनदीप सिंह जी बीबी कौलां वाले, ਉਹਦੇ माध्यम राही भी देशां विदेशां परदेसां च जुड़े ने। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। मेरा टेकिया होया मत्था करो प्रवान, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। ते वड्डी सेवा अज गुरपुरब ते वड्डी सेवा निभाओ। जेड़ा जेड़ा इस वेले यूट्यूब फेसबुक दे माध्यम राही जुड़े आ, 50 100 ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी ने पूरन सच भरे इस किताब दे विच ना बड़ा प्यारा जिक्र कीता। कहंदे जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी इस धरती ते आए ने ना, अज दे दिन वो जरा नज़ारा देखियो, बड़ा प्यारा नज़ारा उन्होंने लिखिया। कहंदे जिस समय गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश होया राए भोए की तलवंडी, कहंदे उस समय इहो जिहा माहौल सी कि दरख्तां दे विचों भी रस चोण लग पिया सी। आखो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहंदे उस दिन गावां मੱਝੀਆਂ ने दुध भी वध दिता। हर पासे एक खुशी दी लहर है, खुशी दी लहर। ते लहर उठे क्यों ना, क्योंकि अज दे दिन कोई अवतार नहीं आया, अज दे दिन कोई पैगंबर नहीं आया। अवतारां नूं पैगंबरां नूं बनाउण वाला निरंकार गुरु नानक आया है। बोले सो निहाल सच श्री अकाल। पंछी भी आलणियां दे विचों निकल के ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਚਹਾਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛੱਟੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕੇਸਰ ਦੇ ਛੱਟੇ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ पूरा गुर अखियो जांका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे होए संत। संत नहीं आया, वड्डी भावना रखो। संत नहीं आया, संतां नूं बनाउण वाला अज निरंकार रब धरती ते आया है। अज बड़ा खुशियां दा दिन। आखो धन गुरु रामदास जी,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। खुशियां लैण दा भी दिन, खुशियां देण दा भी दिन, मुस्कुराहटां अज वंडण दा दिन है, ਵਧਾਈਆਂ लैण दा भी दिन, ਵਧਾਈਆਂ देण दा भी दिन है। बहुत वड्डा दिन। ते आओ बड़ी भावना दे नाल सारी संगत सब तो पहले गुरु नानक जी नूं जी आया कहिए, कोई रसना वंजी ना रहे जी। प्रगटे नानक राए, प्रगटे नानक राए, प्रगटे नानक राए, प्रगटे
सिखन को सुख दए, जह तह पे सहाय, जह तह पे सहाय। पढ़ो प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय।
मंगल गावो ता प्रभ पावो, सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थान सुहाया, कारज शब्द समारे। ज्ञान महारस नेत्री अर्जन, कर पवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो, हम घर साजन आया। जी प्रगटे नानक राए, प्रगटे नानक राए। प्रगटे नानक राए, प्रगटे नानक बड़े प्यार विच सारी संगत तक धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो। जिथे जिथे भी जगह मिली है ना, जिथे जिथे भी बस ध्यान नाल अरजोई सुनियो मेरी। अज एडा वड्डा दिन है गुरु बाबे नानक दे आगमन पुरब दा दिन, एडा वड्डा है मेरा बाबा। तुसी आए हो ना, साडे अंदरली भावना नूं ते ओ जानदा ही जानदा है। जो तुसी बोलदे हो वो भी जानदा है, जो नहीं भी बोलदे हो ओनू वो भी पता है, सब कुछ पता है। पर मैं कई बारी हैरान होना, बाबा एडा वड्डा है, एडा वड्डा है, एडा वड्डा है। जे रीजन ते आ जाए ना, रीजन ते दातां देण ते आ जाए, रीजन ते आ जाए, तुसी जदों शरधा ते भावना दे नाल ओनू मत्था टेकदे हो ना, की पता ओने तुहाडे मत्था टेकण ते रीझ जाना है। कोई पता नहीं ओने किवें रीझना है। मेरे कीर्तन ते खुश होना है, मेरी कथा ते होना है, तुहाडी सेवा ते होना है, किसे दे साज बजाउण ते उन्हें खुश होना है, किसे दे मत्था टेकण ते खुश होना है, किसे दे जोड़े झाड़न ते खुश होना है, लंगर बनाउण ते वरताउण ते खुश होना है। ये ते खुश होण वाला जाने, पर तू शरदा ते भावना दे नाल लगा रह। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। तू लगा रह, जेड़ी ड्यूटी करदा, जेड़ा काम करदा, शरदा ते भावना दे नाल करी जा। पता नहीं उन्हें तेरी ओही ड्यूटी ते खुश हो जाना। आ असी शरदा नाल जदों मत्था टेकदे ना, मैं कई बारी हैरान होना, जे बापू मौज विच आ जे मत्था टेकण ते खुश हो जाता है, लेखे जोखे पाड़ देता है। पाटली पुत्र दी धरती जिन्हों अज असी पटना साहिब कहने, सुने होने। भाई मरदाना जी गुरु नानक नूं कहंदे, बाबा भुख बड़ी लगी है। आखो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असलीयत दे विच मरदाने नूं भुख प्यास नहीं सी लगदी, किसे नूं तारण दा जदों समा नेड़े आउंदा सी ना, बाबा आपे बिद बना देंदा सी। है जी मरदाने आ भुख लगी है जी, गरीब नवाज भाई ये सुनसान इलाका, अगे नगर आएगा, उत्थे जाके कोई चीज ले लवी, खा लवी। मारे मैं लवांगा कादे नाल कोई बाजारों चीज, माया ते है नहीं। ते प्यार वालियां ने जिक्र च लिखे, जिथे गुरु नानक खलोते ना, अपने चरण दे अंगूठे दे नाल उथों मिट्टी कीती परे, ते महाराज जी ने जिथों मिट्टी और रेत परे कीती ना, उथों एक कीमती लाल निकलिया। कीमती लाल देखो, सब कुछ बाबे दे चरणा चाहिए। ओ बाबे नूं गुरु नानक कह लो, ओ बाबे नूं गुरु रामदास कह लो, ओ बाबे नूं बाबा दीप सिंह कह लो, सब कुछ बाबे दे चरणा चाहिए।
ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਲਾਲ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਲਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆ ਲਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲ ਸਾਡੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਬਲਦੇ, ਕੋਲੇ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਲ ਬਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲਾਲ ਸਾਡੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੱਟਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗਏ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, ਮੂਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲੈ ਜਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜੋਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕਾ। ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਲਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਲਾਲ ਵੀ ਫੜਿਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਮਠਿਆਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕਤ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆ, 100 ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ 100 ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਧਰਕਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਦੇਤਾ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ 100 ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਅਧਰਕਾ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦਾ ਨੌਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਆਪ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦੇਤਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਨੌਕਰ ਅਧਰਕਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਏਡੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਏਡੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਏਡੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਪਲਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ, ਚਾਵੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਚਾਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਨਾ ਅਧਰਕੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਅੰਦਰ ਰਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਰੱਬ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮਰਦਾਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਛਾ ਧਰਕਿਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੋਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਇਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਈ ਤੇ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਲਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਰੁਪਈਆ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, 100 ਦੇ ਕੇ ਠਰਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਏਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਗੱਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੇ ਪਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸੌਂਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਤੇ ਸਾਲ ਸਰਾਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਵੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਰੀਝ ਪਵੇ। ਜੇ ਚਾਵੇ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੀਝ ਪਵੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ।
अज अरदास करो बाबा जिमें भी रीझना ही पर अज रीझ पाओ, जिमें रीझना ही मेरे गुण दे उत्ते रीझना ही रीझ पै, मेरे औगणा दे उत्ते रीझना ही रीझ पै, मेरे कीर्तन करण ते रीझना ही रीझ पै, मेरी कथा ते रीझना ही रीझ पै, है जी, मेरे अमृत वेले ते मेरी सेवा ते रीझना रीझ पै, ते जेड़े मैं कर्म करदा वां ना कल्ला लोकां तो लुका लुका के जे ओना ते रीझना ही रीझ पै, रीझण वाला जाने गुण ते रीझना औगण ते रीझना ये ते रीझण वाला जाने ना। पर बाबा जिवें भी इन्हां च मेरे भी पड़दे टक के मेरे ते रीझ पै, मेरे ते बख्शिश दा खाता खोल दे। आखो धन गुरु नानक, 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 सारे उच्ची बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ अज बापू दा आगमन दिन, दूजा शब्द बड़े प्यार दे विच सारे गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे प्यारे मिठे बोल, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 393 394 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, करियो कृपा प्यार नाल। वाह वाह। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, बोलो मेरा अंधेरा चंद चढ़िया। संगत बोले बोलो मिट्टी चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, सारे बोलो जी चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार लखन जी, धन बाबा एक सिंह साधु संग सिखायो नाम, सर्व मनोरथ पूरन काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अखाने, जप जप जीवा सारंग पाने, जप जप जीवा सारंग पाने। जप जप जीवा सारंग पाने, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया,
करन करावन शरण परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया बिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया हो चंद चढ़िया सारे मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटे अंधेरा चंद चढ़िया लाल जबे हरे परे पंडार बोलो लाल जबे परे भंडारे तोट नावे जप निरंकार कोट नावे जप निरंकारे अमृत शब्द पीवे जन कोय अमृत शब्द पीवे जन कोय नानक की परम गत होए नानकता की परम गत होए नानकता की परम गत होए
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਧੰਨ ਕਹੋ ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪੜਦਾ ਕੱਜਿਆ 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 ਪੜਦਾ ਕੱਜਿਆ 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 ਕਿੰਨੇ ਕੱਜਿਆ ਪੜਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਏ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਓ ਸਾਰੇ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਉਹ 2 ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੋਜ਼ 10 ਪਾਠ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 80 ਮਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫੇਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਮ ਕਰ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਚੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। 27 ਔਰ 28 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 2 ਚੁਪਹਿਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, 27 ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ 28 ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ